Hello everyone, good morning and welcome back to Legal Cluster. Every Monday to Friday, Ratipua 6 bajat ahe Law of Torts class. Ratipua 10 bajat ahe General Knowledge, Duporia 2 bajat ahe English class, aru godhuli 6 bajat ahe IPC class. Ajir এই লেকচারটোত আমি আৰম্ভ কৰি malicious prosecution ৰ পৰা কালি আমি defamation পঢ়িছিলো কালি defamation ৰ পিছত এতিয়া malicious prosecution আপোনালোকক পঢ়াবলে মই 3-4খন কিতাপ লগতে মোৰ নিজৰ নোটস আৰু আগৰ LLB নোটস LLM ৰ নোটস গুটেখিনি মই লৈ লৈছো লৈ পেলাই মই নিজৰ এটা নোট বনাইছো সেই নোটৰ পৰা আপোনালোকক মই নোটস দিও আই হোপ যে আপোনালোকে নোটসখিনি বনাইছে আৰু লগতে পঢ়ি শুনি গৈছেও সমানে সমানে সো malicious prosecution বুলি ক'লে ইয়াতে আমাৰ এটা কোৱেশ্চন আহিব পাৰে আৰু সেই কোৱেশ্চনটোৱে হৈছে যেতিয়া মই কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰো কাইন্ডলি কোৱেশ্চনটো লিখি ৰাখিব পিছত যাতে থাকি না যায় কোৱেশ্চনটোৱে হৈছে যে define malicious prosecution and question to likhok mains or question define malicious prosecution and state the facts which must be proved by the plaintiff in an action for malicious prosecution. Okay, so ene kodhanor question ahile prothom apnake likhibo lagibo ki definition of the malicious prosecution aru the question ahibo pare jitut apnake dhorok thik same answer e hobo to question to hetu likhi rakhok ekto malicious prosecution define hetue what are the matters mane question to likhile na agor tu tapsate or boli likhok or likhi pelai ako likhok define malicious prosecution full stop what are the matters which must be proved by the plaintiff in an action for malicious prosecution illustrate them. Okay, so etu jetu apnalok question hudise এই কোৱেশ্চনটোৰ আনসাৰ উইথ কেস ল আপোনালোকে দিব লাগিব যদি ইয়াত কেস ল নিদিয়ে কাৰণ ইয়াত এটা মেটাৰছৰ কথাটো আপোনালোকক খুব বেছিকে খুদিছে আৰু ডেফিনিশনটোৰ কথাও খুদিছে গতিকে ইয়াত যিমান পাৰে এটা দুটা কেস ল দিলে ভাল হয় তথাপিতো মই কৈ গৈছো ডেফিনিশন যদি আপোনালোকে চাই মই বহুত কিখন কিতাপ ইউজ কৰিছো গতিকে কিতাবৰ পৰা মই ডাইৰেক্টলি আপোনালোকক নিলিখাও মই নিজৰ ভাষাত এটা নোট লিখি ৰাখিছো সেই নিজৰ ভাষাত লিখিলে এটো বস্তু বেছি ধুনিয়াকে উলাই পৰে গতিকে আই হোপ যে আপোনালোকেও লিখি ৰাখাটো ভাল হ'ব লিখি ৰাখক ডেফিনিশন অফ malicious prosecution ত লিখক malicious prosecution is malicious institution against an innocent person of unsuccessful criminal or bankruptcy bankruptcy or liquidation proceedings without reasonable or probable cause and in a malicious spirit, that is from an indirect and improper motive and not in furtherance of justice and causing damage to the plaintiff in person, pocket or reputation. Okay, etu moi nijor bhashat apnalok likhai thoisu easy hobo khub dhuniya hoise answer to so definition to eneko likhile bhal etia ahi gol yat essential ingredients khini jikhini essential ingredients apnaloke je book use korise hokolu bookote ase okay আছে গদিকে মই এখিনি আৰু বহলাই নাথাকো ইয়াত এসেনশিয়াল ইনগ্রেডিয়েন্টস খিনি আপোনালোকে মেনশন কৰি দিব যেহেতু ডেফিনিশন খুদিছে এসেনশিয়াল ইনগ্রেডিয়েন্টস মেনশন কৰিবলে ভাল হয় এতিয়া আপোনালোকৰ সকে মনত আহিছে যে মেমে তো কৈ দিলে এসেনশিয়াল ইনগ্রেডিয়েন্টস দিবলে কিন্তু সুটিকে এসেনশিয়াল ইনগ্রেডিয়েন্টস পয় নাই আছে বুকত আছে যদিও সেন্টেন্সটো মানে অকনমান হেৰি বেছি হৈছে সেন্টেন্সটো অকমান দিঘল গদিকে essential ingredients একেবাৰে দুটা তিনটা শব্দত লাগিলে মানে মই আপোনালোকক কৈ দিছো সো ফাৰ্স্ট হৈছে prosecution by the defendant essential ingredients number 1 prosecution by the defendant number 2 termination of proceedings in plaintiff's favor number 3 absence of reasonable and
probable cause, absence of reasonable and probable cause. Number 4, malicious intention. Malicious intention ekdom eta duta শব্দত কৈছো দেই মই আৰু number 5, damage. Okay, হে তেনেকৈ দিব আৰু যদি এসেনশিয়াল ইনগ্ৰেডিয়েন্টস কিটা ইলাবৰেট কৰিব আহে হেকিটা আপোনালোকে কিতাপৰ পৰা পঢ়িব পঢ়ি জিটুকে বুজিলে হেতুকে ইলাবৰেট কৰি লিখিব ইয়াৰ মাজতো যদি এখিনি বুজি পোৱা নাই কিবা প্ৰবলেম থাকে জবাৰ এটা কমেন্টও পাইছিলো আই থিংক সৃষ্টি পৰা পাইছিলো কমেন্টটো সৃষ্টি বহুত পুৰণা সাবস্ক্ৰাইবাৰ হয় আপোনাৰ কিন্তু মই একদম ফ্ৰী কৰি দিছো জিয়ে নুবুজে আপুনি মোক WhatsAppতে হক ইয়াতে হক কমেন্ট কৰিব মই সম্পূৰ্ণ সেই যেটো টপিক আপুনি বুজা নাই অসমীয়াতে হক ইংলিশতে হক হিন্দীতে হক মই বুজাই দিম ঠিক আছে নেক্সট আহি গল আমাৰ যেটো কোৱেশ্চন খুদিছে যে কি মেটাৰত ৰাইট what are the matters which must be proved by the plaintiff in an action for malicious prosecution এটো মই খুদিছিল ন কোৱেশ্চনটো সো এই যেটো মেটাৰ থাকে এই মেটাৰ গিটা আপোনালোকে বহলাবলে হলে লিখিব লাগিব এই গুটেখিনিৰে কথা যিকিটা মই ইনগ্ৰেডিয়েন্টস কলো সো এই গুটে ইনগ্ৰেডিয়েন্টস খিনি কথা আপোনালোকে লিখিব লাগিব এতিয়া ইনগ্ৰেডিয়েন্টস বহলাব আহিলেও সেম আনসাৰ মেটাৰ্স খিনি খুদিলেও সেম আনসাৰ গতিকে ইনগ্ৰেডিয়েন্টস কিটাৰ ভিতৰত মই লিখাই না যাও যেহেতু বুকত খুব ভালকৈ আছে হেহে লিখাই না যাও নাম্বাৰ 1 হৈছে প্ৰজিকিউশন বাই দ্য ডিফেন্ডেন্ট তাত আপোনালোকে এটা তাত আপোনালোকে কি লিখিব জানেনে যে প্ৰজিকিউশনটো কি হ'ব লাগে ডিফেন্ডেন্টৰ ফালৰ পৰা প্ৰজিকিউশনটো কি হ'ব লাগে হেতু লিখিলে লিখাৰ পিছত এটা ওয়েল নন কেস কে এন কবিতা আপোনালোকে লিখি লগে তো কে এন কবিতা ভাৰ্সেস জে সি পাটগিৰি ওকে সো এটো আপোনালোকে লিখিব পাৰে এই কেছটো এটা ওয়েল নন কেছ হয় এটো লিখিব পাৰে আৰু নেক্সট যেটো থাকিব ফেভাৰেবল যেটো টাৰ্মিনেশনৰ কথা কলো ন মই যেটো সেকেন্ড পইণ্ট আছিল টাৰ্মিনেশন অফ প্ৰসিডিং ইন প্লেইন্টিফ ফেভাৰ সো তাত আপোনালোকে কেছ ল মেনশন কৰিব কেছ লবোৰ বহলাই লিখিব নালাগে যেটো বস্তু মানে পইণ্টটো আপোনালোকে লিখিলা লিখি কেছ লটো জাস্ট মেনশন কৰি আন্ডাৰলাইন কৰি দিব ওকে সো 2 নম্বৰ পইণ্টটো তাত টাৰ্মিনেশনটো হেতুত আপোনালোকে এটা কেছ ল লিখক দুটা কেছ ল আছে মই আপোনাক ইজি এটা হে দিছো ঠিক আছে ৰমেজিয়াল্লা ROMEGIALLUA Romegialla okay versus Marciu MARCEAU 1969 okay এটো 3 নম্বৰ পইণ্টটো absence of reasonable and probable cause বুলি যে কৈছিল তাতটো এটা most well known case যেটো হকিন্স এটা স্টেটমেন্ট দিছিলে কি কয় জাজমেন্ট দিছিলে জাজ হকিন্স জে সো হেতু লিখক হিক্স HICKS হিক্স ভাৰ্সেস ফলকনাৰ FAULKNER হিক্স ভাৰ্সেস ফলকনাৰ এটো খুব ধুনিয়া লাগে কেছটো পঢ়ি খুব ইন্টাৰেষ্ট লাগে এটো বহুত দিঘল কৈ কেছটো থাকে এই কেছটো এটো কাৰণে মই ভাল পাওঁ কাৰণ এই কেছটো মোৰ ইন্টাৰভিউত খুদিছিলে যেতিয়া মই ইয়াত চাকৰি কৰিবলৈ আহিছিল এই কেছটোৰ বিষয়ে খুদিছিলে ইন্টাৰভিউত ওকে সো নেক্সট যেটো পইণ্ট কলো মই malicious intention malicious intentionত লিখিব আপোনালোকে এটা কেস ফাৰ্স্টৰ malicious intention টো বুজাবই লাগিব malicin law malicin fact হেকিটা কি ইন্ডিকেট কৰে বস্তুখিনি আপোনালোকে বুজাব লাগিব দেন আপোনালোকে এটা কেস ল দিব স্মিতি SMT স্মিতি SR Venkat Vaman S.R. Venkat VENKAT Vaman VAMAN versus Union of India AIR 1979 শুনুতে গম পাইছে এটো সাউথৰে কেছ হ'ব হয়নে নহয় কাৰণ ভেংকটেশ্বৰা ইয়াৰ পূজা কৰে তো ভেংকটেশ্বৰা গতিকে ভেংকট নামবিলাক সব সাউথৰ নামই থাকে ড্যামেজ যেটো ড্যামেজ কলো তাত তেনেকুৱা কো কেছ ল মই পোৱা নাই গতিকে আপোনালোকে ড্যামেজটোক বুজাই পেলাই লিখিলে হল হেতু পাৰ্সন ৰেপুটেশন পকেটৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে ভালকে ক্লিয়াৰলি বুজাব তাত তিনটা পইণ্টস আপোনালোকে দিব ড্যামেজ ইন মেন্স ফেম ড্যামেজ টু পাৰ্সন
হয় নহয় য'ত ডেঞ্জাৰ অফ লছিং হিজ প্ৰপাৰ্টিত বা লাইফ থাকে আৰু ডেমেজ টু প্ৰপাৰ্টি এই তিনিটা বস্তু ইয়াত বুজালেই হ'ল বেংক্ৰাপচি ল বা লিগেল প্ৰেক্টিশ্যনাৰ এক্ট বা মিউনিচিপেল এক্টৰ স্পেচিয়েল ডেমেজ য'ত আমাক দিছে সেই প্ৰুফ কৰি থোৱা আছে ন সেইখিনি বস্তু ইয়াত আপোনালোকে মেনশ্যন কৰিব পাৰে তেতিয়া আনচাৰটো খুব ধুনীয়া হ'ব ইউনিক হ'ব অ'কে চ' মেলিচিয়াছ প্ৰজিকিউশ্যনত আৰু এটা কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে সেইটোৱে হৈছে যে মেলিচিয়াছ প্ৰজিকিউশ্যন আৰু ফলছ ইমপ্ৰিজনমেণ্টৰ কি ডিফাৰেঞ্চ আছে malicious prosecutionত আমি আৰু এটা কোৱেশ্চন পাব পাৰো হেতু হৈছে যে distinction between বা distinguish between malicious prosecution and false imprisonment okay so যি সকলৰ নোটস আছে সেই সকলৰটো ভালে যদি ক্লাছত লিখাই দিছে বা যদি আপোনালোকৰ আগৰ পুৰণা নোটস আছে বা বুকত আছে তেতিয়ালে বেলে কিন্তু মোৰ এই বুক কিখনত নাই সেই কাৰণে মই নিজে বনাই থৈছো ভাবিছো আপোনালোকক এটো মই দি দিও so distinction between false imprisonment and malicious prosecution লিখক number 1 এফালে false imprisonment এফালে malicious prosecution okay false imprisonment is wrongfully restraining the personnel liberty of the plaintiff malicious prosecution of phale likhok malicious prosecution is wrongfully setting the criminal law against him number 2 in false imprisonment it is the act of the defendant itself or his agents which has caused the injury to the plaintiff okay so malicious prosecution of likhok in malicious prosecution it is the act of the court comma although at the instance of the defendant which has caused the injury complained of to the plaintiff okay number 3 in false imprisonment the personal liberty of the plaintiff is wrongfully restrained by the private individual either personally or by setting a ministerial officer in motion malicious prosecution phale likhok in malicious prosecution the arrest is secured under judicial sanction okay number 4 false imprisonment phale likhok in false imprisonment the onus the onus lies on the defendant to plead and prove affirmatively the existence of reasonable and probable cause as justification full stop malicious prosecution of phale likhok in an action for malicious prosecution comma the plaintiff must allege allege and prove affirmatively its non-existence number 5 malicious prosecution false imprisonment likhok in an action for false imprisonment liability is created comma in general even by honest and inevitable mistake and it is no defense that the defendant had no malice but a bona fide mistake malicious prosecution likhok in an action for malicious prosecution
things are required to be proved. Dash di likhok. Both malice and the absence of any reasonable or probable cause for the proceeding complained of. For the proceeding complained of. Okay? Pasta moi difference dilu. Next amar kisuman horu horu kotha ahe jene আপোনালোকৰ innuendo তাৰ পিছতে champerty okay immunity ekita bostu আপোনালোকে চাব লাগিব মানে short note চাব লাগিব আপোনালোকে innuendo I double N U E N D O innuendo short note চাব maintenance আৰু champerty এই দুটাৰ short note চাব immunity of judges under torts ekita আপোনালোকে short note চাব ইয়াৰ পৰা বহুত ডাঙৰ কোৱেশ্চন নাহে যদিও চেপ্টাৰ বেলেগ বেলেগ কৈ আছে বাট ডাঙৰ কোৱেশ্চন ইয়াৰ পৰা নাহে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা short note চালে হ'ল এতিয়া কথাটো হৈছে যেতিয়া ইনিয়ন আপোনালোকে লিখিব তেতিয়া আপোনালোকে এটা কেছ ল মেনশন কৰিব হেতু হৈছে টলি ভাৰ্সেস ফ্ৰাই TOLLY টলি ভাৰ্সেস ফ্ৰাই FRY and Sons 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 Limited 1931 okay যেতিয়া মেইনটেনেন্স আৰু champerty লিখিব তেতিয়া এটা কেছ ল আপোনালোকে মেনশন কৰিব Neville versus London Neville 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 versus London Express Newspaper Limited 1919 okay egita আপোনালোকে মেনশন নকৰাকে নাথাকিব then immunity of judges under torts যেতিয়া এইটো লিখিব তাত এটা টিপস দিম আপোনালোকক ধুনিয়া এটা ভেকেশন টাইমত যদি এজন জাজে হেবিয়াস কৰ্পাস ৰিটটোৰ গ্ৰান্ট নকৰো বুলি কয় সেই পইণ্টটো আপোনালোকে ইয়াত লিখিব চাওক আপোনালোক লয়াৰ নহয় ল পঢ়ি থকা নাই আপোনালোকে ল পাস কৰি আহিছে তাৰমানে আনসাৰ বিলাক আপোনালোকে এনেকুৱা হ'ব লাগিব যে আপুনি ল পাস আউট হয় আৰু আপুনি ফিট হয় জাজৰ কাৰণে হেতু কাৰণে আপুনি জুডিশিয়াল সাৰ্ভিস দি আছে গতিকে সিম্পল বস্তুবোৰ সব বস্তু সিম্পল আৰু পঢ়িছো কিতাপৰ পৰা দিছো হেতু মানে কপি পেস্ট নহয় কিছুমান বস্তু লিংক কৰিব হেকাৰণে মই ভিডিওত আপোনালোকক টিপছবোৰ দিও সৰু খুৰা প্ৰত্যেকটো ভিডিওত এনেকুৱা কেতিয়াও নাযায় যে আপুনি নিখিকা বস্তু এটা মানে সব জানে মই কোৱা কথা হেতু কেতিয়াও নহয় আপোনালোকৰ প্ৰত্যেক ভিডিওত আপোনালোকে এনেকুৱা এটা বস্তু পাবই যেটো বস্তু আপোনালোকে নাজানে আৰু মোৰ পৰা শিকিছে হেতু কিন্তু পাবই গতিকে মই শিকাই দিছো আকৌ লিখিবলৈ যে এই যেটো টপিক মই আপোনালোকক দিলো লিখিবলৈ ইমিউনিটি অফ জাজেস আন্ডাৰ টৰ্টস এটো বস্তুৰ পৰা যদি কেতিয়াবালে শৰ্ট নোট আহে হেবিয়াস কৰ্পাসৰ কথা ইয়াত আনিব চাও কনস্টিটিউশনৰ এটা বস্তু মই আনি পেলাই আজি টৰ্টত থৈছো কিয় থৈছো এই যেটো লিংক কৰিছো এজন জাজে জেনেকৈ ভাবে সেই ভাবধাৰাটো আনিবলৈকে মই আপোনালোকক এটো বস্তু শিকাই দিছো ওকে সো ইয়াত হেবিয়াস কৰ্পাসৰ যেটো লিংক হেতু লিংক আপোনালোকে ইয়ালৈ আনিব পাৰে এতিয়াও যদি লাগি আছে খেলিমেলি যে কেনেকৈ লিংক আনিম কিনো আনিম কমেন্ট কৰিব কমেন্টৰ ৰিপ্লাই আপোনালোকে অকমান থৈ দিব জেগা কপিখনত যদি নোটস বনাই আছে তেতিয়া হলে কমেন্ট কৰিব মই আপোনালোকক নেক্সট স্যাটাৰডে জানি নহয় মই স্যাটাৰডে পঢ়ো কমেন্টস আপোনালোকৰ ৰিপ্লাই কৰো ৰিপ্লাইং ভিডিওস মই আপোনালোকক এইখিনি নোটটো দি দিম যিখিনি আপোনালোকে থাকি গৈছে ওকে দেন আহি গল আমাৰ ট্ৰেসপাস টু গুডস টৰ্টস শেষ হ'বলৈ হৈছে ট্ৰেসপাস টু গুডস আহি গল যেতিয়া টৰ্টস আমাৰ শেষ হ'বলৈ হৈছে আৰু দুটা মান ক্লাছত চাকে শেষ হৈ যাব টৰ্টস অফিসৰ নতুন কিন্তু পেপাৰ আহি আছে ওকে সো ট্ৰেসপাস টু গুডস ট্ৰেসপাস আব ইনিশিয়ে এই দুটা বস্তু ইম্পৰ্টেন্ট হয় জুডিশিয়াল সাৰ্ভিসৰ বাবে এতিয়া যদি আমি চাও ট্ৰেসপাস টু গুডস তাত এটা কোৱেশ্চন বনিব পাৰে আপোনালোকক যে মই কোৱেশ্চনবোৰ দিও ন মই বহুত কেখন ষ্টেটৰ পুৰণা মানে বহুত 6-7খন ষ্টেটৰ মই 10 বছৰ পেপাৰ বিলাক উলিয়াই তাহাতৰ চেপ্টাৰ ওয়াইজ কোৱেশ্চন বিলাক মই ভাগ কৰিহে আপোনালোকক টপিক ওয়াইজ কোৱেশ্চনবোৰ দিও সো আৰু হেবোৰ বস্তু ৰিপিটো কিন্তু হয় ওকে ট্ৰেসপাস টু গুডস ট্ৰেসপাস আব ইনিশিয়ে এটো হৈছে হেডলাইন ইয়াৰ ওপৰত এটা কোৱেশ্চন আহিব পাৰে নম্বৰ 1 ডিফাইন ট্ৰেসপাস কোৱেশ্চনবোৰ লিখি লওক ডিফাইন ট্ৰেসপাস what are its main characteristics who can sue for trespass to goods defenses goods or pisot colon diok defenses in an action for trespass to goods
okay নাইবা একটা কোশ্চেন আপোনালোকক আৰু এটা ষ্টাইলত খুদিব পাৰে যে ট্ৰেছপাছ কি হয় আৰু who can bring an action against such a trespasser হেতু বস্তু আপোনালোকক খুদিব পাৰে ওকে এটো এটা কোশ্চেন উলাব পাৰে সেকেন্ড কোশ্চেনটো আপোনালোকক উলাব ট্ৰেছপাছ টু গুডছৰ পৰা who can sue for trespass to goods question mark what defenses are available to an action of trespass to goods okay so trespass to goods jetia likhibo eto note ma okonman di dia bhal hobo সম্ভৱ কিতাবত তেনেকা আপোনালোকৰ খুব ভালকে নাথাকিব মই হে কাৰণে নিজৰ হ্যান্ডৰাইটিংত লিখি থৈছো ভাবিলো আপোনালোকক মোৰ পৰা এখনমান দি দিও trespass to goods বুলি এটা হেডলাইন দিয়ক লিখক তলত the tort of trespass to goods takes place whenever there has been an actual taking off or direct and immediate damage to another person's goods okay in other words paragraph change kori likhok in other words ba same paragraph ot likhile hobo trespass to goods technically known as a sentence to moi bahut bhabi bisari moi uliaisu aro etu uliar reason to etue je apnalokor answer to unique hobo goods in other words trespass to goods technically known as trespass dead dead bonis bonis as portatis portatis etu eta latin maxim hoy ei maxim to base kori moi ei sentence to ulialo unique hobo check kora jone dubar koi bhabibo je bahut knowledge ase sage okay is an unlawful disturbance of the possession of the goods by seizure or removal or by direct act causing damage to the goods okay so trespass to goods or tinta form ase okay দুটা ফর্ম আছে সরি নট তিনটা দুটা ফর্ম আছে প্ৰথমটো হৈছে ফর্মস লিখি দিও ফর্মস অফ ট্রেসপাস টু গুডস এনেকে আপোনালোকে কাৰ্য মাৰি দিও প্ৰথমটো হৈছে টেকিং দ্য থিং এৱে ফ্ৰম প্লেইন্টিফ পসেশন প্লেইন্টিফৰ পসেশনৰ পৰা এটা বস্তু কাহিনিয়া ওকে আৰু দুই নম্বৰটো হৈছে আৰু হেতু যেটো কাহিনিয়া ন সেই বস্তুটো কি বুলি কয় জানেনে এক্সপোৰ্টেশন বুলি কয় নট ট্ৰান্সপোৰ্টেশন আৰু এক্সপোৰ্টেশন বেলেগ আকৌ দে কাহিনিয়াটো এক্সপোৰ্টেশন যেটো কাহিনিয়া নাই ট্ৰান্সপোৰ্ট কৰিছে হেতু ট্ৰান্সপোৰ্টেশন বাট ট্ৰান্সপোৰ্ট হৈছে কিন্তু কাহি আনিছে হেতু এক্সপোৰ্টেশন ওকে ASPORTATION this is called exportation okay number 2 to হৈছে direct application of force প্ৰথমটো কি কলো মই কাহিনিয়া প্লেইন্টিফৰ পজিশনৰ পৰা কিবাটা কাহিনিয়া এক্সপোৰ্টেশন কৰা আৰু সেকেন্ডটো হৈছে ডাইৰেক্ট এপ্লিকেশন অফ ফোর্স ফৰ এক্সাম্পল কি হ'ব পাৰে কিলিং অৰ ইনজুৰিং এন এনিমেল এটা এক্সাম্পল হয় ৰাইট ডাইৰেক্ট এপ্লিকেশন অফ ফোর্স এতিয়া আহি গল এসেনশিয়াল অফ ট্রেসপাস টু গুডস এসেনশিয়াল খিনি আপোনালোকে লিখিব লাগিব ইয়াত যিখিনি এসেনশিয়াল আছে বুকত আছে পাবো দুটা এসেনশিয়াল আছে দুটা এসেনশিয়াল ভালকৈ লিখিব বনাই মানে ভালকৈ লিখিব উইথ কেস ল যদি পারে যদি কেস ল নিদিয়ে তেতিয়ালে কথা নাই এটা আউটা কোশ্চেন মই আপোনালোকক কৈছিলো হু ক্যান সু ফৰ ট্রেসপাস টু গুড ৰাইট হেতু কোশ্চেন লিখাই দিছো মই সো লিখিলক হু ক্যান সু ফৰ ট্রেসপাস টু গুডস কোনে সু কৰিব পাৰে ট্রেসপাস টু গুডস হলে সেই পয়েন্ট কিটা যদিও কিতাপত আছে নে নাই নাজানো মোৰ এখন কিতাপত আছে বাকি খনত নাই তথাপিতো মই আপোনালোকক সেই পাঁচটা মানুহ যি সু কৰিব পাৰে হেকিটা অকনমান মই আপোনালোকক বহলাই লিখাই দিও হু ক্যান সু ফৰ ট্রেসপাস টু গুডস নাম্বার 1 ত আহিব ওনাৰ এণ্ড পসেসৰ অফ গুডস ওনাৰ এণ্ড পসেসৰ অফ গুডস ওকে হাইফেন দি পেলা লিখক the person who is the owner and also in possession of the goods can sue for trespass to goods. Number 2, person having actual
or constructive possession hyphen di likhok the person who is not the owner but is in actual or constructive possession of the goods, comma, for instance, comma, a bailee, agent of pledge, a bailee, comma, agent of pledge. So bailee hok, agent of pledge hok, hebur ki hoy tahati owner nohoy, but tahati ki hoy tahator constructive possession ase he goods to upor bail luar karone hoy na nohoy godike hebilak manhor kotha koise. So agent of pledge full stop. Any possession, comma, however temporary, comma, is sufficient against a wrongdoer. Okay. Number 3, trespasser. Hyphen di likho. Even a trespasser, comma, who is in possession of an article, comma, if he is disposed of it, full stop. Mere de facto possession is against the stranger a sufficient title to support an action. Okay. Number 4, finder of an article hyphen dal dipe likhok. So also, comma, the finder of an article, comma, if he is wrongfully disposed of it, can sue for trespass to goods. Number 5, joint owner. A joint owner, hyphen di likhok, a joint owner can also maintain an action of trespass against his co-owner, comma, if the latter, later, has done some act inconsistent with joint ownership, comma, except when dipalai edal dash di tolole ahok. Number A, the chattels, CHATTELS, the chattels have been completely destroyed. And number B, there has been a sale of the chattels in market overt, OVERT, overt. Okay. Etia hoy gol trespass ab initio. এটোৰ ওপৰত মই অকনমান নোট এটা দিম যদি শর্ট নোট আহে আপোনালোকে লিখিব পাৰিব লাগিব ট্ৰেছপাছ এব ইনিশিওৰ ওপৰত শর্ট নোটে আহিব আহিলে ডাঙৰ কোৱেশ্চন নাহে গতিকে লিখক ট্ৰেছপাছ এব ইনিশিও আৰু তাতে লিখক এক সেকেন্ড ভিডিওটো সাগে বহুত দীঘল হৈ যাব ৰাইট আৰু আপোনালোকৰো দিনে 4টাকৈ ভিডিও আহে কিমাননো চাব বস্তুটো বহুত বেছি হৈ যাব ট্ৰেছপাছ এব ইনিশিও আৰু ডিফেন্স টু ট্ৰেছপাছ টু গুড এটোটা মই নহলে কাইলে কৰি আছো আজি কৰিলে ভিডিওটো দীঘলও হ'ব আৰু আপোনালোকৰ হাতত সময় কম হ'ব প্লাস ইমান বেছি একেলগে যদি পঢ়াই দিও তেতিয়ালে আপোনালোকে আকৌ ৰাতি ৰিভাইজ কেনেকে কৰিব পঢ়িব কেনেকে গধূলি 6টা বজাৰ পিছতটো ভিডিও নাথাকে গতিকে 7টা বজাৰ পৰা আপোনালোকে গুটেইখিনি বস্তু দিনত মই 4টাকৈ ক্লাস দিও সেই 4টা ক্লাস ৰাতি আপোনালোকে আকবাৰ পঢ়িব পাৰে তেনেকৈ কমপ্লিট কৰি যাব পেন্ডিং ওয়াৰ্ক নাৰাখিব পেন্ডিং ওয়াৰ্ক ৰাখিলে বহুত বেয়া পিছলে হেখিনি থকাটো থাকিয়ে যায়গে আই হোপ যে আজিৰ ভিডিওটো আপোনালোকক হেল্প কৰিলে যদিও মই ট্ৰেছপাছটো কমপ্লিট শেষ কৰিম ভাবিছিলো টপিকটো ডাঙৰ হেহে শেষ নহল নেক্সট ভিডিওত কাইলে ৰাতিপুৱা 6টা বজাত আকৌ লগ পাম তেতিয়া কমপ্লিট কৰি পেলাই মই সকে কাইলে কনভাৰ্জনো স্টাৰ্ট কৰিম ওকে কনভাৰ্জন টপিকটো মই স্টাৰ্ট কৰিম আজিলৈ আহো কাইলে আকৌ লগ পাম একেটা সময়তে একেটা চেনেলতে নমস্কাৰ